इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ। पंजाब डिबेट गलबात करांगे जो कि बिक्रम सिंह मजीठिया दे उपर परचा होया। जी हाँ, कांग्रेस दी सरकार वालों जिहड़ा नशे दे मामले दे विच नशे दी तस्करी दे मामले दे विच उन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उसे नूं लैके हुण किते ना किते सियासत भी भखी हुई है। श्रोमणी अकाली दल इसनूं पोलिटिकल वैंडेटा करार दे रहा है कि यह किते ना किते सोची समझी साजिश जिहड़ी कांग्रेस दी है और चोणां नूं मुख रखदिआं ये कीता जा रहा है। तो दूजे पासे आम आदमी पार्टी है जिहड़ी वो इसनूं किते ना किते ड्रामा करार दे रही है कि जो FIR दर्ज हुई है वो बेशक हुई है पर उसके उपर कार्रवाई होने की कोई उम्मीद नहीं जता रही। ये आम आदमी पार्टी कह रही है क्योंकि उन्होंने कहना है कि चोण जाब्ता जिहड़ा वो थोड़े दिनों के लग जाएगा तो फिर कार्रवाई किवें होवेगी, कदों होवेगी, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। पर सारिया चीज़ों के विचाले एक चीज़ जरूर है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने उन्होंने वालों पिछले दिनी कई रैलियां दे विच कई जन सभावां दे विच कई थां मीडिया दे विच ये गल जरूर कही जाती सी कि अगर उन्हां दे कोल अथॉरिटी होवे, पावर होवे तां वो मजीठिया नूं फड़ के अंदर कर देण। क्योंकि नशियां दा वो जिक्र करते हैं कि मजीठिया ने जिहड़े बिक्रम मजीठिया उन्हां दा नशा तस्करी दे विच हत्थ है। सो उस तो बाद जो अज परचा दर्ज होंदा तो बिक्रम मजीठिया का एक ट्वीट भी आता तो वह कहते हैं कि पहला कदम जिहड़ा है वो इस दिशा के वल चुक्या। नाल दी नाल वो DGP की भी गल भी करते हैं, जिहड़ा कि नवे DGP लगाए गए ने पंजाब के चट्टोपाध्याय उन्हां दी भी गल करते हैं, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दी, और कहते हैं कि ईमानदार अफसर नूं लाउण दा ये सिट्टा निकलिया है कि बिक्रम मजीठिया के उपर जिहड़ा परचा दर्ज होया। खैर परचा दर्ज जरूर होया पर इसके कई पहलू निकलते हैं, कई जो एंगल निकलते हैं, उस एंगल के उपर विचार चर्चा जरूर करांगे। फिलहाल तो इसके उपर जो सियासी प्रतिक्रम आ रहे हैं कांग्रेस दे और श्रोमणी अकाली दल दे, कांग्रेस दे आगू की कुछ कह रहे हैं और श्रोमणी अकाली दल इसनूं किस तरीके नाल जिहड़ा इसकी निखेधी कर रही है या इसनूं कह लीए कि इसनूं सही करार नहीं दे रही और कह रही है कि किते ना किते चोणां नूं मुख रखदिआं ये जिहड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, ये परचे दर्ज हो रहे हैं और होना इहदा कुछ भी नहीं, ये श्रोमणी अकाली दल कह रही है। सो पहला तुहानूं रिएक्शन सुना दिंदे आ कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल दे। बचाना कैसे है तस्करों से, जो नशा बेचते हैं उनको बचाना कहाँ है, कैसे है, ये मेन मकसद है। मेन मकसद मजीठिया जी को जेल में, जहाँ बादल साहब को जेल में पकड़ना मेन मकसद नहीं है। मकसद ये है जो पीढ़ी को ख़त्म कर रहे हैं उसको कैसे बचाना है, उस कड़ी में ये सबसे बड़ी कड़ी है। देखो मेरे कोल बेसिकली कोई ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ DG ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं। सो कानून अपना काम करता, सरकारां अपना काम करदियां। मैं अगे भी आख्या जो भी कुछ होया कानून के मुताबिक होया। सो मैं इहदे च ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि कानून के मुताबिक जिहड़ा सारा कुछ नहीं, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल नहीं। सारा कुछ जिहड़ा कोर्ट च केस चलदा होवे ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ? ਔਰ
ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਔਰ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਖਾਲੀ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ DGP ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਲਦੀਪ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੋ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਸੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਓ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਦੇਵੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਉਂਤਾ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਛੜਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਣਾ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ UPSC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ UPSC ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸਥਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਮਨ ਚੰਦ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੀਪ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ SDF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 75-25 ਦੀ ਗੇਮ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 75-25 ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖੋ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਦਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਬਰੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 14 ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ, ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਈ ਵੇਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜਦਾ। ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਉਸ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵੈ ਤੇ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 120 ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨੀय ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨੀय ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? तो बड़े ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਤੜ ਕਰਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੜ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨੀय ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ 2017 ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਵਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਜਾਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੱਕੋ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਜੱਜ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਮਨ ਚਾਂਡੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਕੋਰਟਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰਾਈਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਪਰਚੇ ਕਰੇ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪਾਤੇ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਆ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲੇ ਰਮਨ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿੱਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਊਂਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਬਣੇ ਆ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਵਰਡਿਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਟ ਨਵੀਂ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਸਿੱਟ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਮਾਚਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਰਮਨ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ 19ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਖੜਕਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਰੀਬੀਜ਼ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ। तो रही गल केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी मैं पहले भी कह चुके हैं कि संविधान, मैं अपने अकाली दल जी के प्रवक्ता का जवाब देना कि संविधान दे विच भरोसा है, लेकिन साडी सियासत इन्नी गंदी हो चुकी है कि जुडिशियल दे उत्ते साडी सियासत भारू पै चुकी है। इस करके लोकां दा जिहड़ा विश्वास है ना जुडिशियल तो उठदा जा रहा है। तो इस करके जो भी देन है सरकारां दी है, ये जुडिशियल नहीं तो लोग कोर्टां ते जाण च भी कतराउंदे ने आम लोग भी सानू उत्थे इंसाफ नहीं मिलना, क्योंकि इंसाफ तां थाणियां तक सीमित रह गया। सरकारां इत्थे ही पंजाबी च कहंदे ने कड्डा ही कढ दिंदियां ने आम लोकां दा, जीरा दुੱਪਰ होया पिया आम लोकां दा इत्थे। ठीक है अमित जी, तुसीं इहदे उपर रिएक्शन देना चाहुंदे हो? कुलदीप जी, इस तरह कि तुसीं देखो कि केजरीवाल जी 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਗੇੜਾ ਲਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਐਮਐਲਏ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਢੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ठीक है
ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਰਣਨੀਤੀ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਛਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ, ਬਈ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੌਣ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਮਐਲਏ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? 2007 ਤੋਂ 17 ਦੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਮਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। 2007 ਤੋਂ 17 ਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੱਜ ਖਰੜ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਖਰੜ 'ਚ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਾਮ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਗ ਲਾਪਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਆਪਾਂ FIR ਕਰਕੇ, ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ?
ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ 2014 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸਬੂਤ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰੂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਥੀਕਲ ਹਿਡਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੱਚਾਈ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਸਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀਵਾਨ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की जा रही है। पर एक गल जरूर है कि पब्लिक है ये सब जानती है। सो पब्लिक को सब कुछ पता है। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक जरूर फैसला करेगी कि कौन ठीक है कौन गलत है। फिलहाल इस खास पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। धन्यवाद।